institution. Before anything else, before there was a city, before a country, before NGOs or any kind of organization, before any kind of company, there was what? Family. Family. It was a family. Who were the first families? Adam and Eve. So we are trying to remind every one of us in our church every year, once a year, to keep the family strong. So let's go to Romans chapter 12. ወደ ሮሜ 12 ሄደን እናነባለን። ቁጥር 9 ጀምሮ እስከ 13 ድረስ እናነባለን። Romans chapter 12 verse 9 to 13. ሮሜስ ምዕራፍ 12 ላይ ከዛ ጀምሮ 13 ድረስ እናነባለን። እንደዚህ ይላል። ፍቅራችሁ ለግብዝነት ይሁን፣ ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ፣ ወንድሞች መዋደድ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ፣ እስራ ከመትጋት አትለግሙ፣ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ተገዙ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ፣ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ፣ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ ይላል። verse 11 ምንድን የሚለው በመንፈስ ምን ታደርጉ ነው የሚለው? ሰው ካለስ በሉልኝ ሲከፋርጋችሁ ሰው ማለት በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ ሲከፋርጋችሁ በመንፈስ ሲከፋርጋችሁ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ. Okay, the English Bible says be fervent in spirit. Be fervent in spirit. Or be, if I say it straight, be burning in spirit. Be fervent in spirit. የስብከት ርዕስ ምን የሚለው? የተነቃቃ ቤተሰብ የሚለው። የተነቃቃ ቤተሰብ ስርሱን ስበሉልኝ። የተነቃቃ ቤተሰብ እንደገና የተነቃቃ ቤተሰብ ከፋርጋችሁ የተነቃቃ ቤተሰብ in English revived family. Okay, family? Revived family. የተነቃቃ ቤተሰብ. Let's pray. አባት ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን። ስለ ቃልህ ተመስገን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ባርከን። ሃሌሉያ። ሰማይ ይከፈት። ቃልህ ይምጣ ወደኛ። በስልጣን ይምጣ፣ በኃይል ይምጣ፣ በሞገስ ይምጣ፣ በክብር ይምጣ፣ በሕይወት ይምጣ። አባ ጸልያለሁ። እነሆ ጌታ ሆይ እነሆ መንፈስህ አባ ይገለጥ። ጌታ ሆይ ራኮዳ ባሻ ካላቬ ሰናላቦያ ራክላ ቦዳ ባቦ ሴኮራ ባባሻ ላቦያ አባ ጸልያለሁ። ቤተሰብ ላይ ያንተ ግሬስ ይለፍ፣ ያንተ ጸጋ ይለፍ፣ ያንተ መንፈስ ጌታው ይለፍ። ክብር ላንተ ይሁን። ቃልህን ባርክልን። እንወድሃለን። ከፍ በል፣ ስምህ ይባረክ። ተመስገን። በኢየሱስ ስም ጸልይ። revived family. የተነቃቃ ቤተሰብ የተነቃቃ ቤተሰብ የነቃ ቤተሰብ ነው። የተነቃቃ ቤተሰብ የነቃ ቤተሰብ ነው። ንቁ ቤተሰብ ነው። በመንፈስ የነቃ ንቅት ያለ ቤተሰብ ነው። የክርስቲያን ቤተሰብ ወገኖቼ ንቁ መሆን አለበት። የተነቃቃ revived family is a family that's on fire for Christ, that's burning for Christ, that's burning for God. ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ በዚህ ዓመት ምንድነው የቲማችን በዚህ ዓመት? እንግዲህ እንደዚያ ከሆነ revival has to start from where? From family. That's why I'm preaching this message today. Revival has to start from a family. If I go even lower, from individuals within the family. When it's a revival, መጀመሪያ ያለበት ከየት ነው? ከቤተሰብ ብሎም ደግሞ ከኢንዲቪጁዋል፣ ከግለሰብ፣ ከአባት፣ ከእናት፣ ከልጅ፣ ከባል፣ ከሚስት መጀመሪያ አለበት። You see,
a revived individuals can create a revived family, and revived families can create what? Revived church. Revived churches can create what? Revived community. Praise God. Amen. ወንጀ ክርስቲያን ንቁ ሆነ አለበት ይተነቃቃ በመንፈስ ምን የሚያደርግ ሚቃጠል ቃሉ እንደዛ ነው የሚለው በመንፈስ ምን ተረጉሙ ነው አዎ ተቀበሉ that's ትእዛዝ ያ ኮማንድመንት ነው በመንፈስ እንተቀበሉ ነው ጌታ ይመስገን I mean look when God called you he called you to his kingdom. He gave you his word. He gave you his spirit. He gave you his family. He gave you his own life, eternal life. He gave you peace, joy, love. He blessed you with spiritual and material blessings. So there's no reason not to be on fire for Christ. I mean, አንድ ሰው ለአንድ ሰው እንበል አንድ ሰውን በጣም ረድታችሁ በጣም አግዛችሁ thank you እንኳን ካላለ ትንሽ አይከፋችሁም ካላለ በጣም thank you ደስ ይላል look አስቡ ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ባርኳችሁ በመንፈስ ባርኳችሁ በስጋ ባርኳችሁ በትዳር ባርኳችሁ በጤና ባርኳችሁ መንፈሱን ሰጥቷችሁ ቃሉን ሰጥቷችሁ ቤተክርስቲያንን ሰጥቷችሁ ለዚህ አምላክ ለዚህ ጌታ ካልተቃጠላችሁ ያሳዝን you have to be burning in the spirit you have to be on fire for Christ You know why nowadays many Christians are not on fire for Christ? You know why? You want to know why? I mean, if you feed someone, okay, let's say you're cooking good food, good meal. Let's say you're cooking dorot. Okay, dorot is chicken stew, Rachel. Habesha, they cook very well. Yeah, we'll invite you when there's meal food. Let's say you're cooking good dorot. Okay, you're cooking the best dorot ever. Yummy. Huh? Yummy your dorot. And you invited someone to come and eat. And you're cooking for them. But the person, if he eats fandisha, popcorn, if he eats popcorn and salad, if it's too much popcorn and salad, and comes to you, can he eat your dorot? Why not? Because he's full. He's full with junk stuff. So he has no room to eat your dorot. Anyone getting what I'm saying? Mm-hmm. The reason why we are not on fire for Christ is because something else took the spot. Something else occupied the place. See? ሌላ ነገር ቦታውን ወስዱት። ሌላ ነገር ወገኖቼ at the end of the day, you will not take anything when you leave this world. You won't take anything. You won't take penny. Please, stop eating popcorn and salad. Be hungry for the dorot. Be hungry for his glory, for the word of God, for his grace and mercy. ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። አሜን። ጌታ ይባረክ። አሜን። ስለዚህ በመንፈስ ምን ታደርጉ ነው?
እዚያ ሰው ያስታውቃል በቃ ያስታውቃል ሃሌሉያ ሃሌሉያ he's always revived ወንስ ይከራሳ always revived always in season in out of season he is always on fire for Christ he's always on fire for Christ always when things are down when he's top of the mountain when things are go on his way not going his way he's always on fire for Christ ጌታ ይመስገን touch your neighbor and say be on fire for Christ touch your neighbor and say be on fire for Christ ንኩትና ለከሶስ ምትከተሙ በሉት be on fire for Christ ጌታ ይመስገን ይላችሁ ያን ጊዜ you are shifting your focus from earth to heaven you are shifting your focus from flesh to the spirit you are shifting your focus from seasonal to eternal praise God oh praise God amen I said praise God Amen. but this is my hunger to see people who are on fire for Christ on fire for Christ on fire for God on fire for God on fire for God በመንፈስ የሚቃጠሉ በመንፈስ የሚነዱ በመንፈስ የሚነዱ የሥጋ ነገር የማይዛቸው የቤት ኮልኮሌ የማይዛቸው ምድራዊ ነገር የማይዛቸው በመንፈስ የሚቃጠሉ በመንፈስ የሚነዱ ሰዎችን ማየት ናፍቃለሁ በመንፈስ የሚቃጠሉ ክርስቲያኖች ብሩካን ናቸው those who are on fire for Christ they are blessed they are really blessed they are blessed they are blessed Elijah was on fire for God Elijah was on fire for God he was on fire for God Elijah he was on fire for God he is mighty prophet Moses was on fire for God Paul was on fire for God they were on fire for God ጌታ ይመስገን አረ ጌታ ይባረክ so I'm calling families today on this family day I'm calling the families of our church to be on fire for Christ I'm calling all families in our church through YouTube who are listening be on fire for Christ በመንፈስ የሚቃጠል ቤተሰብ ሁኑ I mean what can you do more than this what can you do more than this what can I do for you more than this hello what can I do for you more than this ከዚህ በላይ ምን ያርግላችሁ ከዚህ በላይ ኢሳይያስ 5:1 የሚገርመኝ ክፍል አለ ኢሳይያስ 5 ላይ በተራራማው ማሳ ላይ አንድ ወዳጄ ወይን ተከለ ይላል ወይን ተከለ በደንብ አድርጎ ዙሪያውን ቆፈረ ውሃ አጠጣ ተንከባከበ በደንብ አድርጎ አዘጋጀ በዙሪያው ደግሞ አውሬ እንዳይበላ ቅጠር ቀጠረ ከዚያ ደግሞ ተማምኖ ወይኔ ያፍራሉት ተማምኖ ምን አደረገ ጉድጓድ ማሰ ተማምኖ ምን አደረገ ወይኑ አደረገና ተጣፍሪያ ፈራይና
አያ ቆይስ ንገሩኝ ቆይስ ምን ማድረግ ነበረብኝ ቆይስ ንገሩኝ ምን ማድረግ ነበረብኝ ምን ማድረግ ነበረብኝ ንገሩኝ እሺ ከዚህ በላይ ምን ላድርግ ይላል ምን ላድርግ ያ ማን ነው አለ ያ ማን ነው ያለው እስራኤል ቤት ማለት Okay, let me ask you, what can God do more than, other than sending his only son for you, for me, for us? Because you like to and the Father sent his only begotten son, his only son. He sent his only son, and when he was crying in Gethsemane, Father, if it is thy will, please take away this cup from me. The Father said, no, you have to drink the cup. He said, no. When he was crying on the cross, Eli, Eli, lama sabachthani, my father, why have you forsaken me? The father didn't listen to him. He forsook him. The Father, why? For you. For you, me, for all of us. Come on, people. አባት ያውም እግዚአብሔር አብ አንድ ልጁ ላይ ጨከነበት ቢንፈራፈጥ ይደምላብ ያላበ ቢጸልይ ቢማጸነው ሶስት ጊዜ ተመላልሶ ቢጮ ባክን ይሄ ጾም አከለ ይቅርብኝ ብሎ ሲል አልሰማው እምቢ አለው ለምን አንተን ለማዳን እኛን ለማዳን ደሞ ኢየሱስ ራሱ ወዶ ፈቅዶ መጥቶ መስቀል ላይ ሞተልኝ ከዚህ በላይ ሌላ ምን ያድርግሽ እሺ tell me ከዚህ በላይ ሌላ ምን ያድርግ አጋቹ be on fire for Christ be on fire be zealous for God be zealous for the gospel be zealous for the lost people ያስተውቃል በቃ ናፍቆቱ ጌታ ነው ዓላማው አጀንዳው ሐሳቡ ጉጉቱ ናፍቆቱ ፍላጎቱ ጌታ ነው ሌላ አይደለም እሱን ደስ የሚያሰኘው ስለዚህ ሲያወራ ነው ስለራሱ አጀንዳ የለውም ስለራሱ ምናምን ፈጽሞ አጀንዳ የለውም የሱ ደስታ የሱን ክብር ማየት ነው የሱ ደስታ የነፍሳት መዳን ነው የሱ ደስታ ቤተክርስቲያንን ስትሰፋ ማየት ነው በመንፈስ ተቃጥሎ be fervent in spirit you know why there's a word if you are fervent in spirit today if you invest in his kingdom if you invest your knowledge your money your time in his kingdom there is a reward I guarantee you there is a reward when you go home this is not our home we are just passing by there's a reward in heaven there's a reward in heaven ጌታ ይመስገን አሜን በመንፈስ የማይቀጠል ሰው በራሱ ነው የሚያሸው በመንፈስ ችላ የሚል ሰው የጌታ ነገር የቤቱ ጉዳይ የሥራ ጉዳይ ችላ የሚል ሰው በራሱ ነው የሚያሸው በራሱ ነው የሚያሸው Because one day the master will ask you, what did you do with the talent I gave you? Will ask you. ምን አደረክ በሰጠው መክሊት ይላል ያን ጊዜ
አንዳንዶቹ ይወተውቱ ነበር እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ ያደረኩኝ ሌሎቹ ደግሞ ኮራ ብለው ጌታ ሆይ የኔ ጌታ እንዲሰጣኝ ነበር ደግሞ እንደዚህ አተረኩ ብሎ ይሰጣል ኮራ ብለው ወገኖቼ እባካችሁ እንትጋ አሜን ነው ጌታ ይርዳን ኦኬ ሶ የተነቃቃ ቤተሰብ እዛችን አለ ዳስ አውር ታይትል የተነቃቃ ምን ቤተሰብ እስቲ እንደዚህ በሉ እኔና ቤተሰቤ በሉ ከዚህ በኋላ የተነቃቃን እንሆናለን እኔና ቤተሰቤ ከዚህ በኋላ ለመነቃቃት ቃል እንገባለን me and my family from now on to be fervent in the spirit for his glory. Praise God. Give me glory. Okay, so I'm going to give you 5 points. You think I can some? Many mesela. Okay, Pastor, you have been saying revived family. Okay, what does a revived family looks like? What does it look like? I'm going to give you 5 points. Okay, 5 points. The first one is የመጀመሪያው ምንድን ነው? የተነቃቃ ቤተሰብ ምን አይነት ቤተሰብ ነው? የሚጸልይ ቤተሰብ ነው። The first point is revived family is a praying family. Let's go to 1 Timothy chapter 1. Sorry, second Timothy chapter 1. Verse 3. ከ3 ጀምሮ እስከ 7 ተሳነባለሁኝ ገኛችሁ ኦኬ ሁሉ እንደዚህ ይላል ሌትና ቀን በልመናዬ ሳላቋርጥ ስለማስብህ ማን ነው የሚለው ማን ነው ባዩ ጳውሎስ ምንድነው የሚለው ሌትና ቀን በልመናዬ ሳላቋርጥ ስለማስብህ እንደ አባቶች አድርጌ በንጹህ ሕሊና የማመልከውን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ እንባህን እያሰብኩ በደስታ ሞላ ዘንድ ላይ ይናፍቃለሁ ዋው በጣም የቃል ይገርመኛል ሁሉ ጊዜ ቃል ይገርመኛል እንባህን እያሰብኩ በደስታ ሞላ ዘንድ ላይ ይናፍቃለሁ 2 Timothy chapter 1 verse 3 now verse 4 ዋው እንባህን እያሰብኩ ጳውሎስ ነው የሚለው የማንን እንባ ጢሞቴዎስ እንባህን እያሰብኩ በደስታ ሞላ ዘንድ ላይ ይናፍቃለሁ ባንተ ያለውን ግብዘት የሌለበትን እምነትን አስባለሁ ይህም እምነት ቀድሞ በአያቴ በሎይድ በእናቴም በወንቄ የነበረባቸው ባንተም ዘንድ ደግሞ እንዳለ ተረድቻለሁ ስለዚህ ምክንያት እሳት እንደሚቀጥል ሰው እጆችን በመጫኔ ባንተ ያለውን የእግዚአብሔር ስጦታ እንድታነሳሳ አሳስባለሁ እግዚአብሔር ያለና የፍቅር አስነም እግዚአብሔር መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስን ሰጠን ምን ይላል so Paul is a mighty apostle right ጳውሎስ በጣም አስገራሚ አገልጋይ ነው ጳውሎስ አስገራሚ mighty man of God my God I don't know ለኔ እሱ ይበልጣል ከኢየሱስ በታች ይሄ ሰውዬ ከሰካው ሰው ሁሉ ይበልጣል ያስባል ከሁሉም ይበልጣቸው በድንጋይ ሲወገር ምን መከራ የተቀበለ ሰው እና Paul was writing to Timothy his spiritual son so he's saying I want to see you when I'm praying for you I long to see you which makes me happy when you cry. እንባን እያሰብኩ ላይ ናፍቃል በሌላ ቋንቋ ምን ያለው ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ስታለቅስ እኔ ማየት ደስ ይለኛል እያለ ነው የሚለው ሄሎ
ስታለቅስ ሳይ ደስ ይለኛል ይላል ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ስታለቅስ ሳይ ደስ ይለኛል I mean why would you be happy when someone is crying so what tear was it talking about የምን እንባ ነው ሰው መታኝ ብሎ ነው የሚያለቅሰው ጢሞቴዎስ ወይኔ somebody kicked me out or somebody insulted me was that's why he was crying no why is he crying he was crying in prayer he was crying in prayer ይሄ የጸሎት እንባ ነው ጸሎት እንባ ነው Timothy because he was on fire for Christ while they were praying together Paul Timothy maybe Titus maybe other colleagues when they were praying ብዙ ጊዜ በምድር የሚጸልየው ጢሞቴዎስ እንባ ይጸልያል ስለዚህ አሁን Paul was in prison but this side he was in jail for the gospel's sake so he's writing to him I want to see you because I remember your tears which make me happy ጌታ ይመስገን ለዚህ ነው ጢሞቴዎስ የእግዚአብሔር ሰው የወንጌል አርበኛ የጳውሎስ መንፈሳዊ ልጁ ልክ እንደ ጳውሎስ ሁሉም ትቶ የተከተለ ሰው ልክ እንደ ጳውሎስ እሱም ደግሞ ከሱ ጋር ከእግሩ ቁጤት ተከትሎ ከሱ ጋር የሚሄድ የሚሮጥ ሰው ታዛዥ ሰው እንደዚህ ያርግ እሺ እዛ ቦታ ሄድ እሺ ብሎ የሚሄድ ሰው እና በኔ እምነት ይላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራውን ጨርሶ ሲሄድ ለማን አስረከበ ስራውን ለስንቶቹ አስረከበ ከ12ቱ በተደመ ለማን ሰጠ ጴጥሮስ በኔ እምነት ጳውሎስ ደግሞ ጨርሶ ሲሄድ ለማን ሰጠ መሰለሽ ጢሞቴዎስ ብዙ ቸርቾች አሉ ብዙ ስኑ እሱ ያስረከበ እና ጢሞቴዎስ የጸሎት ሰው ነው የእንባ ሰው ነው የሚጸልይ ሰው ነው ሚናል ጳውሎስ ሲናገር ይሄ ግብት የሌለው እንባ እምነት ማለትም ለታይታ ያልሆነ ለመታየት ያልሆነ እንባ እምነት ከየት መጣ ነው የሚለው ከላይ መጣ ነው የሚለው አስቀድሞ በማን በአያትህ በሎይድ ከዛ ደግሞ በእናትህ በውቄ ደግሞ አንተ ውስጥ አያለው ይላል watch this Timothy's mother side they're Jews but they're also Christians so Timothy's grandma was woman of prayer woman of faith and then Timothy's mother was one of prayer and faith. Now that same prayer and faith came upon whom? Timothy. That's what? ከአያቱ ከሎይድ ወደ ልጇ ወደ ኤውንቄ ደግሞ ከኤውንቄ ወደ ማን? Families, parents, I encourage you. Pray for your children. Pray for them, pray with them. ልጆቹ ጸልዩላቸው ደግሞ ከነሱ ጋር አብራችሁ ደግሞ ጸልዩ አያችሁ የሚጸልይ ቤተሰብ የተነቃቃ ቤተሰብ ነው yes ጋሻ ሰፈነ ማን ጥሩ መስከረዋል በጣም ቤስት illustration በእውነት ጌታ ይባርካችሁ ተባረኩ አብረው የሚጸልዩ ቤተሰቦች ምን ይባላል አባባል አለ those who pray together stay together ይባላል አባባል አለ አብረው የሚጸልይ ቤተሰብ አብረው ይኖራል አብረው ይዘልቃል
ፈተናን ተሻግሮ አብሮ ይዘልቃል። So if you want your family to be fervent in spirit, to be on fire for Christ, be a praying family. የምትጸልዩ ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። አሜን። ጌታ ይባረክ። አሜን። የሚጸልይ በግል ጸልዩ። as a family ጸልዩ። እኔና ቤቲ ቤት ስንገባ መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ጸሎት ነው። ከስራም ለምጣት ከክሮገርም እንምጣ እንግባ መጀመሪያ ስራችን ምንድን ነው? አምልኮ መጸለይ። የክሮሸሪ ላይ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ውሃውን ባርክ፣ ድንቹን ባርክ፣ ሙዙን ባርክ፣ ይፈወስ በስምህ። ከዛ ደግሞ እንደገና ገብተን እንጸልያለን። every day. Be a praying family. Be a praying family. ጸሎት የቤታችሁ ዋና አጀንዳ ይሁን። ከውጭ ስትገባ ቲቪ አትክፈት። ቁጭ ብለህ ቲቪ አትክፈት። ኖ ከውጭ ከስራ ስትመጣ ከሻፒንግ ስትመጣ ቲቪ አትክፈት። ብርከክ በል። Go to your bedroom or anywhere, kneel down. Thank you, Father, for your protection. Thank you, God. You brought us, our family, safely. Ask Him, pray, praise Him, praise Him. Amen. No way. Amen. No way. Yes. Prayer. Salut. When I was a child, I was hearing my mom and dad praying. I was hearing them praying. Maybe midnight, maybe 3 a.m. They're praying for the church, for the community, praying for us, calling our names. Calling our name. Father, bless Ezekiel, bless Ermias, bless Rebecca, bless Yasu, bless Isaias. Those are my siblings. What do you right? በጣም ይጸልያሉ። ይኸውላችሁ ከሎይድ ወደ ዮንቄ ከዮንቄ ጢሞቴዎስ ተሸጋገረ። እንግዲህ ይኸውላችሁ አሁን ይሄ መንፈስ፣ ይሄ ቅባት፣ ይሄ እምነት፣ ይሄ ጸሎት ከናንተ አልፎ ልጆቻችሁ እንዲሄድ pray together, pray for them. Let them see you when you are praying. ቅድም ይሄን የነገሩ የተባረኩ ቤተሰቦች አሜን ነው ወይ? ጌታ ይመስገን። የሚጸልይ ቤተሰብ የሚጸልይ pray when you are driving, pray when you are walking, pray when you are chopping onions. ሽጉጥ የከተፍሽ ጸልይ. Pray when you are taking shower. Pray when you are home, outside, everywhere. Pray. More pray. We need more prayer. We need more prayer. ጸልዩ. Pray as never before. Prayer can pull revival. Prayer can bring in revival. የሚጸልይ ግለሰብ፣ የሚጸልዩ ቤተሰቦች፣ የሚጸልይ ቤተክርስቲያን ሪቫይቫል ስባ ታመጣለች፣ ጉታ ታመጣለች። ጸልዩ። የጸሎት ሰው
እኔ በጣም ደስ ይለኛል። I love a prayer warrior. የሚጸልይ ሰው ምትጸልይ እህት የሚጸልይ ወንድም wow that I have just no word. I have no word. ባካችሁ እስቲ መታወቂያችሁ ጸሎት ይሁን። እንትን ታውቃታለህ? ሳራን ታውቃታለህ? ሳራ ማለች? ያቺ የምትጸልየዋ ልጅ ያቺ በጣም የምትጸልየዋ ልጅ ሰላም አውቃታለሁ። ደስ አይልም? መታወቂያችሁ ጸሎት ሲሆን ደስ አይልም? ዘለም እንዴ ጸሎት ጌታ ይመስገን፣ ጌታ ይባረክ። prayer wherever there's a prayer there's a heavy anointing. ይላችሁ ጭስ ምግብ ኩክ ሲደረግ ቤት ውስጥ ጭስ አለ አይደል? ጭስ አለ፣ ከባድ ጭስ አለ አይደል? ሸታል ሽንኩርት ምናምን ወጥ ሸታል አይደል? ይላችሁ ጸሎት ባለበት ስፍራ ምን አለ መሰላችሁ? ምን አለ መሰላችሁ? ክብሩ አለ። አሜን ነው ወይ? መንፈሱ አለ፣ ክብሩ ቅባቱ አለ። በሚጸልይ ቤተሰብ ውስጥ ወልቼ ክብሩ መንፈሱ አለ። አየር ላይ ህልውናው አለ። ቤታችሁ ወገኖቼ በጸሎት መንፈስ ይሞላ። ቤታችሁ በእርሱ መዓዛና ህልውና ይሞላ። ያው እንደዛ ከሆነ ጭቅጭቅ አይመጣም። ይመጣ እንኳን ይመታል። ሄሎ ቤታቸውን በጸሎት መንፈስ በጸሎት አትሞስፌር የሚሸፍኑ ቤተሰቦች ቤታቸው አይጠቀም። ጠላት ቢመጣ እንኳን ቢዋጋ እንኳን አይችልም። ጸሎት እባካችሁ ጸልዩ። እንግዲህ አሁን ይሄን አንድ ሳምንት ፈባፍሲንግ አሳልፈናል። ጌታ ይባርካችሁ። ማን ነው የጸለየው ምናምን አይደለም። ለሱ እንደጸለየ ያስባለሁ ምን አለ። ተባረክ። ጌታ ይባርካችሁ። አሁን ደግሞ ምን አለ ቅድም እንዳለው ምን ይቀረናል? የንስሐ ጊዜ አለ አይደል? 40 ቀን አለ። ወይዘው እሱ የሚሄደው እስከ ኤፕሪል 25 ድረስ ነው የሚሄደው። ኤፕሪል 20 ሳንዴ ነው። በዚያ ቀን ትልቅ ፕሮግራም አለን ዘጋጅተናል። ጸልዩ በየቀኑ ማሪኝ ነው። ቢያንስ ማሪኝ ነው በየቀኑ ከቻላችሁ አቅማችሁ ከቻለ አልፎ ጸልዩ። ጾሙ አልፎ you can fast አልፎ በሳምንት አንድ ቀን ግን you can ጸልዩ ትችላላችሁ። በጾም ጸሎት ይኸውላችሁ አሁን ምንድነው መሳሽ ዓላማችን? ታጥበን አሁን አሰቻርች ነው አሰቸርች ታጥበን ከተለያየ ወሬ ምናምን ጃንክ ከተለያየ ነገር ታጥበን ጃንኩን አራክፈን ለመውጣት ነው። አሜን ነው ወይ? ጌታ ይባረክ። ስለዚህ የተንቃቃ ቤተሰብ ምንድነው? አንደኛው ምንድነው? የሚጸልይ ቤተሰብ ነው። ሁለተኛው በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ቤተሰብ ነው። ለሚታየው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ልውሰዳችሁ። እዛ ጋር በጣም ገራሚ ሰው ነው። እዛ ጋር የምናገኘው ማን የሚባል ሰው ነው? ቆርኔሌዎስ፣ አለቃው ቆርኔሌዎስ። ምዕራፍ 10 ሐዋርያት ሥራ
ኦኬ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 በቂሳሪያ ኢጣሊቄ ለሚሏት ጭፍራ ኢጣሊቄ ጣሊያን ያው የማመት አለቃ ነው የሰው ጣሊያ የሮማ ጣሊያን አለ ስለዚህ የዚያ ጭፍራ የዚያ ሰራዊት መተዛዥ መቶ አለቃ የሆነ ቆርኔሌዎስ የሚሉት አንድ ሰው ነበር ፈርስቱ እርሱም ከመኖቹ ጋር ነው የሚለው ከቤተሰቦቹ በልብስ ነው እስከፈርጋችሁ ምን ማለት ነው ከቤተሰቦቹ ማለት በቤቱ ካሉ ሰዎች ጋር ከቤተሰቡ ማለት ነው ቤተሰቦች ማለት ሌላ ቋንቋ ከቤተሰቡ ጋር ማለት ነው እርሱም ከቤተሰቦቹ ጋር ሁሉ ጋር እርሱም ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ሰው አንድ የቤተሰብ አባል ምን ሳያደርግ ሳያወጣ እርሱም ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር እግዚአብሔርን የሚያመልክና የሚፈራ ለሕዝብም እጅግ መጽዋዕት የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔርም ሁሉ ጊዜ የሚጸልይ ነበረ ሉክ verse 9 verse 3 ከቀኑ 9 ሰዓት ያህል ቆርኔሌዎስ ሆይ የሚለው የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ሲገባ በራእይ በግልጥ አየው እርሱም ትኩር ብሎ ሲመለከተው ደንግጦ ጌታ ሆይ ምንድነው አለ መልአኩም አለው ጸሎትህና ምጽዋትህ በእግዚአብሔር ፊት የመታሰቢያ እንዲሆን አረገ ምን ለምን ምጽዋት ወደ ሰማይ ያረጋል የሚለው ባይዘወይ መባችሁና ስራታችሁ ወደ ሰማይ ያረጋል ይሄው ኤቪደንስ ነው ሄሎ ቅዱሳን ይሄ ምጥሉት መባ አንድ ብር የሚሆን $10 የሚሆን 100 whatever ምትሰጡት አሳት መባ ምን ያረጋል ወደ ሰማይ ያረጋል ይሄው መልአኩ ነው ይላል ምን አለ ይላል ወደ ሰማይ አረገ ምንና ምን ጸሎትና ምጽዋት ወደ ሰማይ አረገ ይላል አይገርም አረገ ይላል ስለዚህ ብሎ ከዚህ በኋላ ጸሎቴ መባዬ አስራቴ ወደ ሰማይ ስለሚያርግ ከዚህ በኋላ በሙሉ ልቤ በደስታ አደርጋለሁ አሜን yes እና ይሄ ሰው እኮ አማኝ እኮ አይደለም ክርስቲያን እኮ አይደለም ግን ምንድነው ከአሕዛብ ወደ አይሁድ ገብተዋል he's God fearing person የአብርሃምን አምላክ ያመልካል የሚያመልከው እግዚአብሔርን ነው ግን ገና ጴንጤ አልሆነም በእኛ ቋንቋ ጴንጤ ገና አልሆነም ግን ምን ያደርጋል ቤቱስ ምን ያደርጋል ይጸልያል ለድሆች መባ ምጽዋት ይሰጣል ያመልካል እግዚአብሔርን ይሄ ሰው እና አንድ ቀን መልአክ መጣ ስንት ሰዓት ላይ ይላል 9 ሰዓት ወይስ 9 ሰዓት በጣም ትልቅ ሰዓት ነው ነብዩ ኤልያስ ከሰማይ ሰዓት ያመጣው በ9 ሰዓት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ ነፍሱ የሰጠው ስንት ሰዓት ነው 9 ሰዓት ነው ምዕራፍ 3 ሐዋርያት ሥራ ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሲሄዱ ጸሎት ስንት ሰዓት ነበር የገቡት 9 ሰዓት ነበር ይላል 9 ሰዓት የሰርክ መስዋዕት ጊዜ ነው ማለትም በእስራኤል ሀገር ጠዋትና ማታ ምን ይቀርባል መስዋዕት ይቀርባል ስለዚህ ይሄ 9 ሰዓት የማታው መስዋዕት መቅረቢያ ሰዓት ጊዜ በጣም የከበረ ጊዜ ነው ስለዚህ ጴጥሮስ 9 ሰዓት ለጸሎት ወደ መቅደስ ይገቡ ነበር ይሄም ሰው ቆርኔሌዎስም እዛ ሰዓት ነበር የሚጸልይ every day 3 PM ላይ ምን ያደርጋል ጸልያል ቆርኔሌዎስ በየቀኑ 3 PM ላይ ጸልያል እና አንድ ቀን እንደ ወትሮው ይጸልያል አንድ ቀን ምን መጣ መልአክ ታየው የሚያበራ የሚያስፈራ ደነገጠ ምንድነው አለ አትፍራ ጸሎትና ምጽዋት አድርጓል ስለዚህ እዚህ ቦታ ልከ አንድ ጴጥሮስ የሚባል ሰው አለ አስመጣውና
እሱ ይነግራል ምን ማድረግ እንዳለበት እሱ ይነግራል አለ። ታሪኩን ለማሳጠር ጴጥሮስ ተላከ መጣ እሱን አሳያችሁ። ጴጥሮስ የመጣ ጊዜ አሳያችሁ። let's go to verse ቁጥር 30 ላይ በዚሁ ምዕራፍ ላይ ጴጥሮስ ከመጣ በኋላ ለምን አስጠራችሁ ብሎ ጠየቀ። በዚህ ጊዜ ብሎ ይመልሳል ቆርኔሌዎስ 30 ላይ ቆርኔሌዎስ እንዲህ አለው በዚች ሰዓት ምን ሰዓቷ አሁንም ስንት ሰዓት ነች? 3 PM 9 ሰዓት ነው። በዚች ሰዓት የዛሬ 4 ቀን የ9 ሰዓት ጸሎት በቤቴ ጸልይ ነበር። ራኮላባና ማሻኮ ጸልያለሁ። በእናንተ ቤት ውስጥ ቋሚ ጸሎት ጊዜ ይኖራችሁ። አሜን። ትዳራችሁ ቤታችሁ በጸሎት ይሞላ። አሜን። በቋሚ የጸሎት ህይወት የተሞላ ይሁን። አሜን ነው። የዛሬ 4 ቀን በ9 ሰዓት ጸሎት በቤቴ ጸልይ ነበር። እነሆ የሚያንጸባርቅ ልብስ የለበሰ ሰው በፊቴ ቆመና እንዲህ ያለኝ ይላል። ከዚያ በኋላ look let's come to ቁጥር 44 ከዛ ቤት ከይቅርታ ጋር ቁጥር 24 መልሳችሁ ቁጥር 24 በነገው ወደ ቂሳሪያ ገቡ። ቆርኔሌዎስም ዘመዶቹንና የቅርብ ጓደኞቹን በአንድነት ጠርቶ ተዋበቀች ነበር ይላል። አሁን ቁጥር 2 ላይ ቤተሰቡን ብሏል አይደል? እዚህ ጋር ደግሞ ማንን ጨመረ? ሌላስ? ይኸውላችሁ ራሱ አለ፣ ቤተሰቡ አሉ፣ ዘመዶቹ አሉ፣ ክስታቁት ምናምን አሉ፣ ከዛ ደግሞ ጓደኞቹ። እሺ let's go to verse 44 ጴጥሮስ ይህን ነገር ገና ሲናገር ቃሉ በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ከጴጥሮስም ጋር የመጡት ሁሉ ከተናገረው ከተገዙት ወገን የሆኑ ምዕመናን በአሕዛብ ዘንድ ላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለፈሰሰ ተገረሙ። በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርም ሲያከብሩ ሰምተዋቸው ነው ይላል። ጌታ ይመስገን። የተዘጋጋ ቤተሰብ ምን የሚያደርግ ቤተሰብ ነው? በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ቤተሰብ ነው። የሚጸልይ ነው፣ የተሞላ ነው። ጌታ ይባረክ። ሉክ ቆርኔሌዎስ ቤተሰቡን ሰብስቦ ዘመድ ሰብስቦ ጓደኛ ሰብስቦ እያሉ ጴጥሮስ ገና ሲሰብክ ምን ሆኑ? ተሞሉ። ልሳን መጸለይ ጀመሩ። ልሳን መናገር ጀመሩ። አሜን ነው ወይ? ኧረ አሜን። ጌታ ይባረክ። ወገኖቼ በልሳን ባትጸልዩ ጸልዩ ለመጸለይ ይላችሁ። በልሳን ባትናገሩ ተነቃቁ። ሃሌሉያ ጌታ ሆይ ተመስገን በሉ። ጌታ ሆይ ተመስገን ሃሌሉያ በሉ። ጸልዩ። እዚያ ግን መሞላታችሁ አይቀርም። አሜን ነው ወይ? ኧረ አሜን። ምንድነው መጀመሪያ ወርሳችን ምንድን የሚለው? ሮሜ 12 ላይ ምንድን የሚለው? በመንፈስ ተረጎኑ። አሁን ደግሞ በመንፈስ ስትሞሉ ምን ያደርጋል? ይጨምራል። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ዘይት ስለሆነ የእሳቱ ኃይል ከዚያ ስለሚወጣ ስትሞሉ የእናንተ እሳት ይጨምራል። አሜን ነው ወይ? አሜን።
አሜን። ጌታ ይመስገን። የተሞላ ቤተሰብ የተሞላ ጸልዩ እስቲ ካጀንዳችሁ ውስጥ አንዱ ይሄ ይሁን። ጌታ ሆይ ቤተሰባችን ልንሞላ ብላችሁ ጸልዩ። በቃ እኔ ባለቤቴ ልጆቼ በሳን እንጸልያለን ጸልዩ ይሆናል። ከጸልያችሁ ማይሆን ነገር የለም። ይሰማል እኮ ይሰማል ይላችሁ። ጴጥሮስ እጁን አልጫነም እኮ እጁን ሳይጭን ገና እየሰበከ እያለ ተሞሉ ሰዎቹ። ለምን? they were already hungry, they were ready። እጁ ሳይጫን ተሞሉ፣ ጥማት ስለነበራቸው። ጌታ ይባረክ። ጌታ ይባረክ። ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። ለምን? ኃይል ከዛ ነው የሚወጣው። ሰው በራሱ ምን ያደርግም? በመንፈስ እንጂ በኃይል በብርታት አይደለም። ስለዚህ በራሴ ብጥር ምንም ማድረግ አልችልም። ነገር ግን መንፈሱ ሲመጣ ያግዛል፣ ይረዳሃል። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ ሪቫይቭድ ፋሚሊ ምንድነው? አንዱ ሳይን ምንድነው? አንደኛው ምልክት ምንድነው? የሚጸልይ ቤተሰብ ነው። ሌላስ? ኦኬ። ሶስተኛው ቃሉን የሚያጠና ቤተሰብ ነው። ቃሉን ምን የሚያደርግ? የሚያጠና ቤተሰብ ነው። ከዛ በፊት ከዚሁ ቦታ ሳንሄድ አንድ ላቀበላችሁና ወደዛ እንሄዳለን። አራተኛው የሚያመልክ ቤተሰብ ነው። አንደኛ የሚጸልይ፣ ሁለተኛ የተሞላ፣ ሶስተኛ ቃሉን የሚያጠና፣ አራተኛ የሚያመልክ። ኦኬ ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን። ትንሽ እንቆይና እዚህ ምዕራፍ 10 ላይ ምንድን የሚለው? እሱም ከቤተሰቦቹ ጋር እግዚአብሔር የሚፈራና ምን የሚያደርግ እግዚአብሔር ምን የሚያደርግ ሲሳን ከፍ አድርጋችሁ ነው ከፍ አድርጋችሁ የሚያመልክ ምን አለ ኢያሱ? ይሄና ቤት እግዚአብሔርን እናመልካለን። ኢያሱ 24:15 እኔና ቤት እግዚአብሔርን እናመልካለን። እስቲ ጋር በሉ ባካችሁ። እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን። ከፍ አድርጋችሁ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን። ከፍ አድርጋችሁ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን። ከፍ አድርጋችሁ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን። በእርግጥ እውነት ነው። ከልባችሁ ነው? ከመራችሁ ነው? ይሄ ኢያሱ ዲሲዥን ነበር። እኔና ቤተ እግዚአብሔርን እናመልካለን። የፈለገ ነገር ቢሆን እኔና ቤተ እግዚአብሔርን እናመልካለን። ኢያሱ ይሄን ወስኑ ወገኖች፣ ይሄን ወስኑ። እኔና ቤተሰቤ እግዚአብሔርን እናመልከዋለን። የሚያመልክ ቤተሰብ አምልኮ፣ መዝሙር፣ ዝማሬ፣ ምስጋና። ሻወር ውስጥ ዘምሩ፣ መንገድ ላይ ዘምሩ። ምስጋና ዛሬ ምስጋና ነገ ተወዳዳሪ የለውምና ዛሬም ገናና ነገም ገናና አቻም የሆነ የለምና አወራለሁ ሁልጊዜ ያደረገላትን ለነፍሴ ምሕረቱ እንደረዳኝ መድኃኒቴ በተራሮች ራስ ላቆመኝ ከፍታውን ላስረገጠኝ ዝማሬንም ሁሌ አወራለሁ ምስጋናውን። አሜን። የሚያመልክ ቤተሰብ
የሚዘምር የሚያመሰግን ቤተሰብ ብሩክ ቤተሰብ ነው። በእውነት ዘምሩ worship God worship God ስትዘምሩ ፈውስ ይመጣል። ስትዘምሩ ክፉ ይመታል። ስትዘምሩ መንፈስ ይመጣል፣ ቅባት ይመጣል፣ ጸጋ ይመጣል። አሜን ነው። ዘምሩ ዘምሩ። ስለዚህ ሪቫይቫል ከፈለጋችሁ በእናንተ ፋሚሊ ውስጥ ከፈለጋችሁ አንደኛ ምን አድርጉ? ጸልዩ። ሌላስ? በመንፈስ ተሞሉ። ሌላስ ደግሞ ዘምሩ፣ አምልኩ፣ ጌታን አምልኩ። አያችሁ ወርሺፕ ሲመጣ ኩርፊያ ይጠፋል። ሄሎ ወርሺፕ ሲመጣ ኩርፊያ ይጠፋል። ጨለማ ብርሃን ሲገባ ጨለማ ምን ያደርጋል? ስትዘምሩ ኩርፊያ ይጠፋል። ኩርፊያ ካለ ምን ይሆናል? ይመታል። በዝማሬ ካራቴ ይመታል። በእውነት መዝሙር ካለ በቃ ወለቱ አብሮ መኖር አይችልም። መዝሙርና ኩርፊያ አብሮ ስለማይሄድ ጌታ ይመስገን። እሺ ወደ ሶስያው እንመለስ። እንደው ሶስያው ምንድን ነው ያለው? ቃል የሚያጠና በዚህ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 5 ሐዋርያት ሥራ ተሎ ጨርሳለሁ። በዚህ መጽሐፍ ላይ አምስት 42 ሐዋርያት ሥራ ተመልከቱ። ዕለትም በመቅደስና በቤታቸው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ማስተማርና መስበክን ምን ያደርጉ ነበር ይላል። መቼ ዕለት የትና የት? በቤታቸውና በመቅደስ ይላል። ይኸውላችሁ የተነቃቃ ቤተሰብ ቃሉን ያደርጋል፣ ያጠናል። የት? ቤት ውስጥ ያጠናል። አንድ ሰው እንደዚህ ያለ ስሙ። አንድ ሰው እንደዚህ ያለ የሰማችሁ ነው። አንድ ሰው እንደዚህ ያለ በዓለም ላይ ትልቁ የባይብል ኮሌጅ አባት ባይብል ከፍቶ ለልጆቹ ሲያነብ ነው አለ። በዓለም ላይ ትልቁ የባይብል ኮሌጅ አባት ጻፍሩስ ከፍቶ ለልጆቹ ማንበብ ነው አለ። እንደዚያ ከሆነ በዓለም ላይ ትልቁ ባይብል ኮሌጅ የት ነው ያለው? ቤት ነው ያለው ማለት ነው። ሄሎ በዓለም ላይ ትልቁ ባይብል ኮሌጅ ያለው የት ነው? ቤት ውስጥ ነው። እኔ የሚገርማችሁ ያው ባይዘዌ አባትን ሌላ ማንም ማስተማር ይችላል። እናትን አባትም እናትን ይወላችሁ በየቤተሰብ ውስጥ በየቤቱ ድራስ ቢ መሰዊያ ያስፈልጋል። የጸሎት መሰዊያ፣ የአምልኮ መሰዊያ ያስፈልጋል። ለምን? ቤት ትንሽ መቅደስ ነች፣ ትንሽ ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ይወላችሁ ቤታችሁ ውስጥ መሰዊያ ያዘጋጁ። ይወላችሁ አባት ካህን ነው ቤት ውስጥ፣ እናት ዲያቆን ነች፣ አገልጋይ ነች። ደግሞ ልጆች ሌዋውያን ናቸው፣ ኳየር ናቸው። ጌታ ይመስገን። እና በዓለም ትልቁ ባይብል ኮሌጅ የት ነው ያለው? እና እኔ ፋዘር ብዙ አስተምሮኛል ባይብል። እናቴ ማርታ ብዙ አስተምራኛለች። ብዙ ካሌ ስማር ሳጠና የነሱ ነው ትዝ የሚለኝ።
ምን ላለው ይሄን ኦሬዲ ተመረ ያሉላችኋል ቀደም ይሄን ተከማቸው ያላችኋል እላለሁ ለራሴ አባቶች open up your bible teach your kids አስተምሩ እናቶች አስተምሩ ልጆቻችሁ አስተምሯቸው ለምን ወላችሁ ያ በላይፋቸው ውስጥ ትልቅ ግብአት ነው ትልቅ ስራ so teach your kids read your bible in your house every day teach them every day በየቀኑ እንኳን ባትችሉ ጊዜ መርጣችሁ አስተምሯችሁ ካሉ ጌታ ይባረክ ኦኬ ሪቫይቭ ፋሚሊ ሳይኖች ምንድነው አንደኛው መጸለይ ነው የሚጸልይ ቤተሰብ ሌላስ መንፈስ ተሞላ ሌላስ የሚያጠና ሌላስ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ኦኬ ምንሰና መጨረሻ ቤተክርስቲያን የሚወድ ቤተሰብ ነው ቤተክርስቲያን ምን የሚያደርግ የሚወድ ቸርችን የሚወድ የእግዚአብሔርን ቤት ምን የሚያደርግ የሚወድ መዝሙር ቁጥር አንድ አለ ምን ይላል መዝሙር ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር ቤት ሲሉኝ ደስ አለኝ ይላል ሲንጋል ወሉኝ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ሲሉኝ ደስ አለኝ ናና እንጸልይ እንሂድ ሲሉኝ ደስ አለኝ ናና እንዘምር እንሂድ ሲሉኝ ደስ አለኝ ያስተምረኛል አምናለሁ ይናገረኛል አውቃለሁ በእምነት ታድሼ እሄዳለሁ በእምነት ታድሼ እሄዳለሁ አሜን አሜን ነው ወይ ቸርችን የሚወድ ቸርችን የሚያከብር የሚወድ ልጆቹን ይዞ ባለቤቱን ይዞ ቸርች ይመጣ የሚያመልክ ቸርችን የሚወድ አሜን ነው ወይ አሜን ነው ወይ ጌታ ይርዳል ጌታ ይርዳል አሜን ጌታ ይርዳል አሜን ስለሱና ስተቸው ከፈሉ ተነሱ እስቲ ስተቸው ከፈሉ ተነሱ ጌታ ሆይ በሉ እርዳኝ አግዘኝ እኔ ፈቃደኛ ነኝ ከዛሬ ጀምሮ ቤተሰቤ ሪቫይቭ እንዲሆን ፈልጋለሁ አቤቱ ቤተሰባችን የሚጸልይ ደግሞም የተሞላ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ደግሞ ቃልን የሚያጠና የሚያመልክ ያንተን ቤት ምን ወድ ልንሆን ጸልያለሁ አቤቱ እርዳን አቤቱ አግዘን ይሄ ናፍቆታችን ነው ይሄ ጥማታችን ነው ጌታ ሆይ እርዳን አስጨክነን አግዘን ክብር ላንተ ይሁን ሃሌሉያ ጌታ ይመስገን ራኮላ ባሻ ክሬለቦስ ኢላ ኮራት ንሰልስ ራቦላ ባባዲያ